अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। కలియుగమున కాణిపాకమున వెలసిన సిద్ధి వినాయక కామితమీయగరావా దేవా హే గజముఖ గణనాయక। కలియుగమున కాణిపాకమున వెలసిన సిద్ధి వినాయక కామితమీయగరావా దేవా హే గజముఖ గణనాయక। శరణమని నీ చరణము వేడితే సర్వం సకలం శుభములట। अट्टापदे नवपदे भगोपदे नकस्राहात्तडामनमे व्योमन्ने मातृभ्यो नमः। त्रिजम्बकं विदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमवन्दनात् मृत्योर्मुक्षे जमामृताः ते पितृभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुभ्यो नमः। सोनप्रभं गोमकलावतं सम्भाने स्फुरत्पञ्चकरेक्षदामम् प्राणप्रियं नम विनाकवाने एकोनत्रयस्तं कुलदैवतं नः। कुलदेवताभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकतारिणे वल्लभा प्राणकान्ताय श्री गणेशाय मङ्गलम्। शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तजोः संस्मरणात् नित्यं सर्वदा। जयमङ्गलं मङ्गलं पार्वती गौरी मङ्गलं परमेश्वरी मङ्गलं ललिता देवी मङ्गलं मीनलोचना मङ्गलं देवदेवाय महादेवाय मङ्गलं मङ्गलं लोकनाथाय कार्तिकेयाय मङ्गलं। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्यां भूम्यादि ऊर्ध्वलोकस्य उपरिस्थितो दिवाकराः दशप्रणवनित्यं धृतावत्याः पुनः पुनः अङ्गुलिग्रेणाचकाग्रे सम्रेज्ञं पापविनाशनं प्राणायाम इदं प्रोक्तं विधिभिः परिकल्पितम् अमृतं ब्रह्म ऊर्ध्वस्वर ममोपात्ते समस्ते दुर्गच्छयद्वारा श्री परमेश्वराज्ञय परमेश्वर प्रीत्यर्थं सिद्धिवत्यं वा समेत परसिद्धुशैम्भविनायक स्वामिनाः प्रसादफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य इष्टदेवतां कुलदेवतां गुरुदेवतां ग्रामदेवतां पारम्पर्यदेवतां प्रसादसिद्ध्यर्थम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् साम्बवेदानं सभात्याभ्यन्तरशुचिः मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीशिव गणेशस्मरणेनैव व्यपोहति न संस्मयाः। इति स्तम्भोत्तरावारः नक्षत्रं नन्दुरेव च योगस्य करणं देव सर्वं शिवमयं सत्यमयं गणेशमयं जगते। अद्य श्री भगवता रामवासिनां वरसिद्धिविनायक आलय निर्वागस्थानाम् उभयकर्तॄणां दर्शनार्थं भक्तजनानां सहकुटुम्बानां सपुत्रवर्गानां समित्रवर्गानां सबन्धवर्गानां स्नेहवर्गानां क्षेमस्थैर्य धैर्य सौर्य विद्यविजय आयुरारोग्ये ऐश्वर्यादीनाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थे काम्यमोक्षे चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टदेवता कुलदेवतानुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थं श्री वरसिद्धि स्वयंभविनायक स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादफलसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थं दीर्घ आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं यजन्मने जागृते स्वप्ने सुजुक्ति अवस्थारत्रय कालजनित दुरित तमोन्तकार व्याकुल मनोवाक्काय कर्मभिः योदोनः तमदने तत्तोन परिहारार्थं इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं जन्मनक्षत्रे
जन्मराजो जातस्य वदाते नामनक्षत्रे नामराजो जातस्य वदाते अंगग्रहवदाते उपग्रहवदाते नीचग्रहवदाते कालतोपद्रवदाते नवांसे द्वादशांसे त्रिंशांसवदाचा ये ये गृहाः सुभयतरस्थानेषु स्थिताः स्थैस्तैः कृतमानकरिष्यमाणे सूचितभाविने आगामिवर्तमानवर्तिष्यमाने प्राचीनागुरुभव्यस्य करुणा लेसाद्यता गौरवम् त्वं सर्वादिगुरुं मनोज्ञवपुटम् मन्दस्मितालं कृतम् चिन्मुद्राङ्कितमुद्रपालिनलिनम् चित्ते शिवं कुर्महे नमस्वेदापितानाय नानागमविदादिने कैवल्यकल्पद्रवे कल्याणगुरवे नमः षड्गुरुचरणारविन्दाभ्यानमात्मकान् गृहीत्वा शुक्लाम्बरधरं विष्णुं धृतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याने खड्गविघ्नोपदान्तरे संहितया प्राणानायम्याम् अमृतं ब्रह्मा भूतभूस्वरो महोभाग्यनमस्ते दुर्दक्षयद्वारा श्री परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं चतुरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरीपते देन्द्रजगं स्मरामि अद्य करिष्यमाणः सकर्मणः सिद्धिलक्ष्मी बुद्धिलक्ष्मी समेत औपचारिक उपवाकर्माङ्गम् आरब्धस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलमहागणपति पूजामद्य करिष्ये अक्षतान्तरतोरस्याम् अपवपस्पस्याय सकलीकृत्याम् सामान्याज्ञं संसाद्य गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् गुरु गन्धं निक्षिप्य पुष्पं निक्षिप्य प्रणवेन सत्तदा सम्पूज्य संरक्ष्यावगुण्य धीरेणैव मन्त्रदेवादि महामुद्रा प्रदस्य जलैः पूजातुजानुज स्वात्मानन्द गणपति ब्रह्मं च अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य अपजयनामगुण्य ॐ कामनन्ताय नमः ॐ कां धर्मगन्ताय नमः ॐ कां ज्ञाननालाय नमः ॐ कां वैराग्यकेन्द्राय नमः ॐ कां ऐश्वर्यकन्यकाय नमः ॐ कां पद्मातनाय नमः पद्मस्योपरि ॐ कां गणपत्यातनाय नमः ॐ कां गं गां गणपतिमूर्तये नमः शिवतनजवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परजकमलहस्तं भूषितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्याललम्बोदरन्तं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि ॐ क्लां ग्लौं गं गणपतये नमः व्यादेहाय नमः ग्लौं नेत्रेभ्यो नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनां नमस्तमस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोदिपस्येतिदातनो महागणपतये नमः मूलेन वाक्याम् आवागनस्थापनदनिदानदनिरोधनदिग्बन्धनावगुण्ठन कालत्रयदेनो पादासमुद्राः प्रदस्य वाद्याचमार्गाणि दत्त्वा स्थानादिपुजानं विधाय गन्धपुष्पाक्षतैः अभ्यर्च्य पुष्पैः सम्पूज्य ॐ सुमुखाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ पुण्य स्वस्तिनेन्द्रो वृद्धश्रवाः महागणपति प्रियंतां भगवान महागणपत्याधिनः ओम नविक्रामिन्नो गानं जपनार्सस्य वाजनाः भक्षय्या अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति शिवेन मा चक्षुषा पश्यता पश्यमया तनगोपस्पृशदत्वचं मे सुभज्जनः यः पुनातु मा पुनन्दमनबोधया वेदः
పవిత్రవత్ శుక్రేణ దేవదేత్యత్ యత్తే పవిత్రమర్చిషే బ్రహ్మణేన పునీమహే పవిత్రేణ సవేన చ వైశ్వదేవే పునదీదేవ్యానాత్ మయామగంధస్సదమాధ్యేషు వైశ్వనరశ్మిధర్మా పునాతు యావా పృథివీ పజసా పయోభిః బృహద్భిः సవితస్తృభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా ఏనాపో దివ్యంగశః యం బ్రహ్మ పునీమహే ఋషిభిः సంభృతకోరసం సదిదం మాతరిష్మనా ఋషిభిः సంభృతకోరసం క్షీరకో సర్పిర్మథోదకం సుదుభాहि వయస్వతే బ్రాహ్మణేష్వమృతమోహితం ఇమాలోకమథో అమం దేవైः సమావృతా సుదుభాहि హృదశ్చ్యుతః బ్రాహ్మణేష్వమృతమోహితం మానో పునతే సదా మాన్యః పునంతు మనోహిరణ్మయం బ్రహ్మ పునీమహే బ్రహ్మస్య వరుణः సమేచ్య జాతవేదామోర్జయంత్యా పునాతు అక్షయోరావృణీమహే యజ్ఞపతయే మానుషేభ్యः అస్తు ద్విపదే శాంతి 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 నివేద్య ఆరాత్రికం సవిధాయ వాద్యం సర్వదేవానాం ధూపో యం ప్రతిష్ఠితాం తమమాఘ్రాపయామి తవేదో భక్తం నిరుద్ధమమామశోకస్య మధ్యమామహజీవనంత్యదిశో దిశాదీమంతర్వయామి దేవాంతరవాన్మణీం ప్రపదామి నమస్తే స్వరంబోధరాయ ఆవాహన చేసుకోవడం మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరిగి ఇప్పుడు స్వామివారికి రక్షాసూత్ర సమర్పణ జరుగుతున్నది. ఈ రక్షాసూత్రం వివాహంలో భాగంగా మన పరిభాషలో కంకణ ధారణ అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. కైంకర్యాన్ని మనసా వాచా కర్మణ తిలకించి ఆనందోత్సోహులై మనకి ఆ స్వామివారికి జరిగేటువంటి కళ్యాణం అంటే మనం జరుపుకునేటువంటి కళ్యాణం, మనం స్వామివారికి జరిపించేటి కళ్యాణం. మనము నిత్యము కూడా ఏదో ఒక కళ్యాణంలో భాగమై అంతర్భాగములై మనం గృహస్థాశ్రమంలో జీవిస్తూ ఉంటాం. స్వామివారికి జరిగేటువంటి దేవుడి పెళ్లి అంటే మన ఇంట్లో పెళ్లి. ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా స్వామివారికి రక్షాసూత్ర సమర్పణ జరుగుతూ ఉన్నది. ఓం నక్షత్ర
రక్షాసూత్ర సమర్పణ తర్వాత స్వామివారికి పూర్వదత్త ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత దానం అంటే గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని స్వీకరిస్తున్నటువంటి స్వామికి సిద్ధిబుద్ధి సమేత శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఆ యొక్క మహావిష్ణువే స్వామివారికి ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓం అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనాది సమర్పణ అయిన తర్వాత స్వామివారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ సమర్పణ జరుగుతూ ఉన్నది. తర్వాత స్వామివారికి ఆ యొక్క మహావిష్ణువు సమర్పించినటువంటి మధుపర్క వస్త్రధారణ మధుపర్క వస్త్రత్రయాలు స్వామివారికి అమ్మవారికి ఆ యొక్క మహావిష్ణువు స్వరూప స్వామివారికి సమర్పణ జరుగుతూ ఉన్నది. కళ్యాణం తదనం గణాచ నమదా సత్తాయ అత్వారి బోధే కళ్యాణాదల కార్మనస్తుతనుదో కారుణ్యమాదో నితిం కళ్యాణాకృతిమవ్యజం గిరిసుదాం ప్రేమాస్పదం పావనో కళ్యాణాయ భజేనుజం గణపతే శ్రీదేవసేనాపతిం రోదనో రోదమాన శోభన కళ్యాణ వరసిద్ధి శేష వినాయక స్వామి నమః ఔపచార ఉద్వాహ కర్మాంగ వస్త్రతాంబూలం సమర్పయామి. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఆ యొక్క సిద్ధిబుద్ధి అమ్మవార్ల తరపున పద్మావతి అలల్మేల్ మంగా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఈరోజు స్వామివారికి పట్టువస్త్ర సమర్పణ జరిగింది. అదేవిధంగా స్వామివారికి ఆ యొక్క వివాహ మహోత్సవంలో అత్తగారు మామగారు ఇవ్వాల్సినటువంటి బట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈరోజు స్వామివారు సమర్పించడం జరిగింది. ఆ వస్త్రధారణ సమర్పణంగా భాగంలో స్వామివారికి అమ్మవార్లకి ముందుగా స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ, తర్వాత ఇప్పుడు మరికొద్ది సేపట్లో పాద ప్రక్షాళన మొదలైనటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రద్ధాభక్తి సమన్విత ఏదైతే మనం భక్తితో సమర్పిస్తామో శ్రద్ధతో సమర్పిస్తామో అదే. అందువల్ల మనం ఎంత భక్తితో ప్రార్థిస్తే ఎంత శ్రద్ధతో ప్రార్థిస్తే ఆ స్వామివారు అంత త్వరితంగా కనికరిస్తారు. ఓం మా భోవానదగంధర్వం విశ్వా భూతాన్యాప ప్రాణాపాపపతః అపప్రణయతి శ్రద్ధావా ఆపః శ్రద్ధామేవారభ్య ప్రణీయ ప్రచరతి పుణ్యనామదేవ యజన మధ్యవస్తతి పుణ్యామేవ తేన కీర్తిమపి జయతి అపదాదే నృత్యత సమాహ వంద్యా సుబ్రహ్మణ్యాయాః స్వర్గస్య లోకస్య సమష్టి ఏతస్మశ్రవపదే నకాని నికృందతే తతో ధావతే
స్నాది అహతం వాస పరిదత్తే పాత్మనో మహత్యే వాచం యత్తోపవసతి సువర్గస్య లోకస్య గుప్త్యై రాత్రిన్నా కరజంత ఆసతే సువర్గస్య లోకస్య సమష్ట్యై. పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం అన్నారు. పురుషులు కూడా మోహించేటువంటి రూపం గలవంట శ్రీరామచంద్రుడు. అటువంటి ప్రకృతి అంతా కూడా ఆరాధించేటువంటి రూపం గలవాడు ఈ గణపతి. ప్రకృతి అంతా కూడా పుష్పం, పొలం, ఫలం, తోయం అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రకృతిలో అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క స్వామివారు ఆకర్షించి ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల మనకి స్వామివారు ప్రకృతి ధర్మంగా పుట్టినటువంటి వాడు, పసుపులో పుట్టినటువంటి వాడు, ఆవిడ నలుగు పిండితో నలిగితే పుట్టినటువంటి వాడు. అందువల్ల ప్రకృతి ధర్మంగా పుట్టినటువంటి స్వామివారికి మనం ప్రకృతి ధర్మంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమర్పించి స్వామివారికి ఈరోజు చేస్తూ ఉంటాం. ఓం కళ్యాణ్ మాలిక. ఓం పుష్పావదే ప్రసోవదే ఫలనీర బలావత అస్మాయివ సజాపై వీరుధం పారయిష్ణవః పుష్పవాన్ వాద్యం మాలమాతుడు లాలి పూంజల్ పోవడం అనేటువంటిది మన యొక్క సాంప్రదాయంలో ఈ యొక్క కాణిపాకం అనేటువంటిది పూర్వ ప్రాచుర్యంలో తమిళ ఆర్కాడ్ జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి జిల్లాగా మనకి పరిగణించబడుతున్నది. అందువల్ల ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా ముందర మాల మార్పిడి జరిగింది ఏంటి తర్వాత తలంబరాలు అనేటువంటి సంకోచం ఏమీ అవసరం లేదు. తమిళ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా ఇక్కడ శాంతి కళ్యాణం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా అరవ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ఇక్కడ కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటుంది. మాల మార్పిడి అయిన తర్వాత లాలి ఊంజల్ మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. భక్తాదులందరూ కూడా మనం ఏ ధ్యాసతో అయితే ఏ ధ్యానంతో అయితే స్వామిని కొలుస్తామో ఆ యొక్క కాముకంగా స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటిది భక్తుల యొక్క నానుడి. అందువల్ల మనం ఏ విధంగా కొలిచినా, ఏ శ్రద్ధతో కొలిచినా, ఏ భక్తితో కొలిస్తే ఆ యొక్క వరసిద్ధి వినాయకుడు వరాలు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అందువల్ల భక్తులందరూ కూడా
జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధాభక్తుల మీద ధ్యానం చేసి నిక్షిప్తం చేసి స్వామివారిని కళ్యాణాన్ని వీక్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మధువర్గో మధువర్గో మధువర్గః మధువర్గో మధువర్గో మధువర్గః మధువర్గో మధువర్గో మధువర్గః. స్వామివారిని అమ్మవారిని ఆయనకి సమర్పించేటువంటి సమయంలో కొంచెం నోటి తీపి చేసేటువంటి ఉద్దేశ్యంతో స్వామివారికి మధుపర్కం అంటే తేనె పాలు పండు అనేటువంటి సమర్పణ జరుగుతూ ఉంటుంది. अर्गजनेन मांगल्यमस्तेन संप्रोक्ष्य अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरे मांगल्यमहालक्ष्म्याय नमः मांगल्यमहालक्ष्मीमूर्तये नमः मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः हृदयाय नमः मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः हृदये नमः मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः सिकारे नमः मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः कवचाय नमः मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः नेत्रेभ्यो नमः मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः अस्त्राय नमः मूर्तिं ध्यायेत् काञ्चात् काञ्चनदन्निमां हरिहरें मृक्ये चतुर्विद्यदैः हस्तोत्रिप्रहिरण्मयामृतकटे आशिष्यमानां सृजम् विप्राणां परमव्ययुग्ममलो अस्त्रो किरीटोज्ज्वला क्षौमापत्तवदम्बबिम्बललिता वन्दे अरविन्दस्थिता. ओम श्रीं ऐं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देके मे देके. ओम ऐं श्रीं ह्रीं मांगल्यमहालक्ष्म्यै नमः मूले नावाक्य आवागन स्थापन निदान निरोधन दिग्बन्धन वकुण्ठनेनो पद्ममुद्राः योनिमुद्राः प्रदस्य. ओम ऐं श्रीं ह्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं धनलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं धान्यलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं संतानलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं वीरलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं विजयलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं कीर्तिलक्ष्म्यै नमः. ओम ऐं श्रीं ह्रीं सकल साम्राज्य मांगल्य महालक्ष्म्यै नमः. जपं निदाय समर्प्य ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां निर्मये लक्ष्मीं जातवेदो महामहा जातवेदो लक्ष्मीर्मनमगामिनी अश्वपूर्वान्नदमध्यां शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतात्मा वृणे अस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च भाव्या अलक्ष्मी कातुर्थोदस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे. ईश्वरेणो सर्वभूतानां तामिह बह्वये श्रियं लक्ष्मी मे नश्यतु पशूनां रूपमन्नस्य मयुश्री श्रयता यशः इयं वासय मे कुले मातरौ पद्ममालिनी मातरं श्रियं वासय मे कुले सूर्यां निर्मये लक्ष्मीं जातवेदो महामहा लक्ष्मीं जातवेदो महामहा यस्याभिरण्यं प्रभो संगावादास्यास्मात् विद्येयं पुरा
धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ईशानो देवस्नादिर्भागस्मै जुवोमविनायकेन विभ्राजमानशरीरसमध्याद्रोजमानो कर्मदुर्गाघाते समर्थमानानमनित्यघोराघाटे लोकतमत्तदेवः ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्मवत्नेन गर्भं जमाददात्मरुरुवन्तेऽन्तो सुवर्णपत्रामर्कवर्तन्तमाने वर्धयामोक्तेन ह्रीं लक्ष्मीमोबलामम्बिकां कानक्रीञ्जामिन्द्रसेनेन्दुदादो तां विद्यां ब्रह्मयोनिकं दुर्वाणहान् दर्शयामोक्तेन साक्षायन्य सर्वयोन्यस्य योन्यस्य गतगो विश्वरूपा विरूपाः सुसो नमस्तपदयन्ति उद्याशेनोर्गमनन्दनस्ता दिव्यागनामगुरूपाः पुराणाशित्वानप्रमत्तवीनाने तेभ्यो जुहोमविनाथेन मानप्रजागमृणोमोतवीनाने एकपुरस्तादैतं बभूवजतो बभुवनस्य गोपाः यमपेति भुवनगंगाम्बराजे सनोगदायेन्दुदेवः वसो रुद्रानादित्यान् परतोत्सात्यान् प्रभो नक्षान् गन्धर्वागन्तपितृगस्थ विश्वाने भृगुं सत्त्वाङ्गिरस्वाङ्गिरजोतिपान्तकमुत्मा स्वादिश्य वैष्णोत्पन्नोऽन्तमस्तर्मयतस्सहन्त्या प्रथेगारामदस्सुदौक्षन्तकृते अक्षितो आविर्गेर्विर्यततो नमो नमाभ्यः हरिम् तुभ्यो महि गोत्रारुजाजमोदिष्टवा ज्योतदे श्यामा ब्रह्मप्रावादिप्रदन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः माङ्गल्यदेवताभ्यो नमः धूपदीपनैवेद्यादिकं दत्त्वा वाद्यम् वनस्पत्युद्भवेन्द्रिवीर्नानागन्धैः सुसंयुतः देवानां दुर्वायं प्रतिगृह्यता दीप्यस्य जातवेदो लग्ननर्मम अशोकस्य मङ्गलावः जीवनं जदिजोदिह या फलनेर्या फलापुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पतिप्रसूतस्थावामन्यं ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोऽस्तुते माङ्गल्यमहागौरी देवताभ्यो नमः आनन्दपूर्णनिराजनात्मविषयाणि సಮೇత శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటిదాకా స్వామివారికి గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం ఆ సిద్ధిబుద్ధి సమేత వాద్యం సిద్ధిబుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి ఆ యొక్క కలశ స్థాపనలో ఆవాహన చేయడం, తర్వాత రక్షాసూత్రం, యజ్ఞోపవీత ధారణ మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలు, మాంగళ్య మహాగౌరీ పూజ మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని అగ్ని ప్రతిష్టాపన స్వామివారికి ఏదైనా కూడా ఒక తంతు చేశామంటే దానికి అగ్ని సంధానం ఉండాలి, ఆ యొక్క అగ్ని సాక్షిగా ఉండాలి. ఆ అగ్ని సాక్షిగా చేసేటువంటి ఏ కర్మైనా కూడా శాశ్వతంగా నిలుచుంటుంది అనేటువంటిది వేదోక్తి. అందులో భాగంగా స్వామివారికి జరిగేటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడు మాంగళ్య మహాగౌరీ పూజ పూర్తి చేసుకుని అగ్ని ప్రతిష్టాపన మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మాంగళ్య ధారణ జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో అగ్ని సాక్షిగా వివాహం జరగడం అనేటువంటిది ఒక ప్రకృతి వికృతి ధర్మంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి విషయం. అందువల్ల ముందుగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరిగిన తర్వాత అగ్ని సాక్షిగా మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమం జరగడం అనేటువంటిది లోకాచారంగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం కనుక అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. క్రతువు నిర్వహిస్తున్నటువంటి అర్చక స్వాములు అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు భక్తుల యొక్క ప్రియుడు. భక్తులు ఏమి కోరుకుంటే ఆ రూపంలో అనుగ్రహించేటువంటి భక్తానుగ్రహకారిణే నమః అని స్వామివారి యొక్క నామం. భక్తులు ఏ ఉద్దేశ్యంతో కోరుకుంటే
ఆ విధంగా ఈప్సితాన్ని ఇవ్వడానికి ఆ యొక్క వరసిద్ధి వినాయక స్వామి నిరంతరం కూడా కృషి చేస్తూ ఉంటాడు. మన భక్తిలో యొక్క చలనం ఉంటే తప్పితే భగవంతుడు ఖచ్చితంగానే మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. కానీ మనము కోరుకునేటువంటి విధానంలో లోపభూయిష్టంగా ఉంటే ఆయన మీద లోపం చూపించడం అయితే కాదు, అది భగవంతుడి మీద నింద అవుతుంది. మనం భక్తితో ప్రార్థిస్తే, ఎందుకంటే కలియుగంలో కొత్త త్రేతాయుగ ద్వాపర యుగాలను చూసుకుంటే ధర్మం అనేటువంటిది కృతయుగంలో 4 పాదాలు నడిచేది. అదే త్రేతాయుగం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 3 పాదాలు నడిచేది ధర్మం. అదే ద్వాపర యుగం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 2 పాదాల మీద నడుస్తుంది. అదే కలియుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఒంటి పాదం మీద నడుస్తుంటది. అందువల్ల ధర్మాన్ని అనుసరించి కృతయుగంలో భగవంతుడు నామస్మరణ చేయగానే ప్రత్యక్షమయ్యేటువంటి వాడు. భగవంతుడు విఘ్నేశ్వర అనగానే అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు వాడు. అలాగే త్రేతాయుగం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ధ్యానం చేసి తపస్సు చేస్తే ప్రత్యక్షమయ్యాడు వాడు. ద్వాపరయుగం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి యజ్ఞము యాగము చేస్తే ప్రత్యక్షమయ్యేవాడు. ఇక్కడ కలియుగంలో ఇక్కడ ఉండేటువంటిది భక్తి నిరతి తప్పితే భగవంతుని ఎంత భక్తితో పూజించగలుగుతామో అంత త్వరితంగా స్వామివారు అనుగ్రహిస్తారు. భక్తే ప్రధానం. భక్తి కన్నా ముక్తి కలిగి బ్రహ్మాండంలో లేదురా అన్నారు. ఎందుకంటే ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి 3 గంటల సేపు సినిమా చూసామంటే ఆ యొక్క సినిమా మీదే మన ధ్యాస ఉంటుంది. కానీ అదే ఒక 10 నిమిషాలకు భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చి భగవన్నామస్మరణ చేస్తూ క్యూలైన్లో వెళ్ళాలి. ఒక 20 నిమిషాలు 30 నిమిషాల సేపు మనం నడిచి వెళ్ళి భగవన్నామస్మరణ చేసుకుందామంటే చతుశ్చాగర్యంతో బ్రాహ్మణేభ్యః సుమన్వతో కాశ్యపా కాశ్యపావస్థానైత్రో త్రయాక్షే ప్రమాణ త్రిగుణ హిమాచల మేఘాచల త్రిగుణాత్మక అచల గోత్రోద్భవి సిద్ధిలక్ష్మీనాన్ని కన్యా చతుశ్చాగర్యంతో బ్రాహ్మణేభ్యః సుమన్వతో ఎక్కువ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాశ్రయ శ్రీ సల్మణ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే వరాయ అన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు భవంతో మహాంతో నగ్రంథంతో శుభమోహనానికి కన్యాదాన కార్యక్రమం జరుగుతోంది. త్రిపుర హిమాచల మైనాకల త్రిపురుషాన్విత అచల గోత్రోద్భవి. ఆవిడికి గోత్రం లేదు. హిమాచలుడు మైనాకజనుడు అనేటువంటి పాత తండ్రులు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క సిద్ధి బుద్ధి అమ్మవార్లు సత్యోజాత వామదేవ ఘోర సత్పురుష ఈశాన పంచానుషేయ ఈ యొక్క పంచానుషేయ కలిగినటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క వరుణ్ణి స్వామివారికి అమ్మవారిని కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నారు. కన్యాదాన కార్యక్రమం జరిగింది. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప విచార్య అదాంతవీర్యస్య శ్రీమద్భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాని నారాయణ పరశక్తి పరాశక్తి త్రియాన్వయ ప్రవరాన్విత పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య భూరాదిసత్వలోకాన వైకుంఠ నగరస్య పరివర్తమాన పరమశివదేవ సర్మనన్నత్రి పరశక్తి గోత్రోద్భవస్య అష్టోత్తర దివ్యక్షేత్రే విరాజమాన శ్రీమన్నారాయణ శర్మణ పౌత్రి పరశివ గోత్రోద్భవస్య
सकल निवासिभिः येनादिभिः देवऋणिभिः ब्रह्मऋणिभिः सेव्यमानस्य हिरण्यगर्भ सर्वनः पुत्री परशक्तिगोत्रोद्भवा सकल सौभाग्यजननी सकल मंगलकारिणी श्री सिद्धिलक्ष्मी कन्या श्री बुद्धिलक्ष्मी कन्या अनादिगोत्र संभूत लोकनाथ जगत्पते परशिव परमेश्वर परापरं ज्योति परमात्मा पंचारणे प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवस्य काल तत्व भुवन वर्णपद मंत्र षडत्व विग्रहस्य सकल भुवन सृष्टि स्थिति संहार तिरोभावानुग्रह पंचकृत्य संपन्नस्य निष्कल स्वरूप शांत सर्मन नत्रे परशिव गोत्रोद्भवस्य सिद्धांत प्रसिद्धेश्वर तत्रादिष्टैश्वर अणिमादि अष्टैश्वर्य पादादि मनोन्मणि रमणी रमणस्य सदाशिव सर्मन पौत्राय परशिव गोत्रोद्भवस्य योगी जन प्रत्यां सौर्जनिलस्य त्रिमूर्ति त्रिगुणात्मिका गौरी अंबिका रमणी रमणस्य ईश्वर देवालय विशिष्य मूलस्थानेस्य श्री सर्मन चैत्रपुत्राय परशिव गोत्रोद्भव सकल सर्वलोक शरण्यस्य सकल विघ्न निवारकाय सकल कार्य सिद्धि प्रदाय श्री महागणपति वरसिद्धि स्वयं विनायक स्वामिने वराय మనమందరం కూడా లోకాన్ని ధరించి ఉత్తరగతులు ఉన్నారనేటువంటిది పరశివ గోత్రోద్భవమైనటువంటి శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి అనిపెట్టేశ్వర స్వామి భక్తుడుగా ఈ యొక్క కాణిపాక క్షేత్రంలో అవతరించి ఉన్నారు. అలా అదే విధంగా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పుత్రికలుగా సిద్ధి బుద్ధి వరదరాజ స్వామి యొక్క మన యొక్క ఈ యొక్క క్షేత్రంలో విష్ణు భాగస్వామి అయినటువంటి శివక్షేత్ర శివ విష్ణు క్షేత్రంలో భాగమైనటువంటి భాగంగా అందరూ చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం గురుమే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यम देहि मे देहि मांगल्य महालक्ष्मी नमो नमः। ओम मांगल्यं तन्तुनानेन लोकजीवन हेतुना मांगल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतुना
భక్తులెవరూ కూడా లేవకండి. ఇంకా కార్యక్రమం చాలా ఉంది. కిందకి వచ్చినటువంటి సీట్లు మనకే తీసుకోండి, కింద కూర్చోవాలండి. భక్తులు ఎవరు లేవకండి, చివరి వారికి కనబడదు. భక్తులందరూ కూర్చోవాలి. శ్రీ సిద్ధిబుద్ధి సమేత శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారి అమ్మవారి మెడలో మాంగళ్య ధారణ మహోత్సవం జరిగింది. పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. భక్తాదులు ఎవరైనా సరే స్వామివారికి చదివింపులు జరుగుతున్నటువంటి భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే ముందుకు వచ్చి మీ పేరు చెప్పి స్వామివారికి అమ్మవారికి చదివింపులు జరుగుతుందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత స్వామివారికి సప్తపది అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. మాంగళ్య ధారణ హోమ అనంతరం స్వామివారికి సప్తపది కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. భక్తులందరూ కూడా శ్రద్ధాభక్తులతో స్వామివారికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కైంకర్యాన్ని వీక్షించవలసిందిగా కోరుతూ ఏక सिद्धि गणपते जय बुद्धि गणपते सिद्धि गणपते जय बुद्धि गणपते सिद्धि गणपते जय बुद्धि गणपते सिद्धि गणपते सिद्धि गणपते सिद्धि गणपते सिद्धि गणपते सिद्धि गणपते सिद्धि गणपते ओम मध्वादारदारदे मधुकरदेन्दवः दीपं दर्शयामि भूर्भुवस्वाहा मध्वादारदारदे मधुकरदेन्दवः मात्वेन संतोषदे वक्रतुण्डाय महाभूतपरिणाय महाभूतिर्भाय महाभूतस्कंदपूर्वजाय महाभूतप्रतिप्रदायकाय महाभा ईशपुत्राय मंगलाराज्ञाय शिवानाय मोदकहस्ताय नागाभरणपुत्राय नागयज्ञोपस्थापय मायाय कुशलरास्तावस्त्वमिन्द्रस्त्वमरुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं त्वं प्रजापतिः तदाभावोज्ञातेन साकृतं ब्रह्मणोद्भवस्वरः ब्रह्मा शिवो मे असुरसा शिवो वेदादौ स्वरप्रोत्प्रवेदात् प्रजप्रतिष्ठितः
అఖండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య మూషికుమారుణాస్య శ్రీ సిద్ధిబుద్ధి సమేతస్య శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినః దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన సాయంకాలే ఆస్థాన సేవాసనే చతుర్వేద ప్రియే చతుర్వేద మోధారయ తేషాం ప్రథమతః వేద ప్రియే ఋగ్వేద మోధారయ ప్రదక్షిణిత విగ్రహనందికారభోపయోపదం దర్దునాశవింతాయః ఉభే వాచౌ వదతి సామగా ఏవగా యత్రం జత్రేష్ట పంచానో రాజతే వజ్ఞానే పాశకునే సామాగాని బ్రహ్మపుత్ర ఏవ సమానే నిరంసతే విషేవ భాగే శిశోపతిరపీత్యా సర్వతో నశ్యకునే భద్రమావాద విశ్వతో నశ్యకునే పుణ్యమావాద ఆపదం స్పర్శకునే భద్రమావాద దోష్ణీమాసేన స్తమతం చేయగ్ధినః యదుత్పదన్పదాధికర్కరజ్ఞాత బృహత్పాదేవ విదతే సువీరా హరి హరి ఓం హరి ఓం యజుర్వేద ప్రియే యజుర్వేద మోధారయ శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం శ్రీత్వోక్తేత్వ వాజమస్థ వాజమస్థ దేవోపస్వితా ప్రార్పయతు శ్రేష్ఠతమాత్మన ఆప్యాయుద్ధమధ్యయా దేవ భాగమోద్యక్తుదే ప్రయక్తుదే ప్రజాపతేర్నమీవాయత్వానామస్తేనేషుద భద్రగ్రహేతు పరిపూర్ణద్రుధ్రువాత్మంగోమదోజ్యాని భక్తేస్తిజమానత్యమశోం పాహి అగ్నిర్నః పాదుకృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాఘాం విదక్షణం హరిరాసంజోదర యస్య భాగ్యరస్మయో యచ్చనేతమః యస్యేవా విశ్వభూతాని సర్వా సకృత్తికామిని బ్రహ్మజానః దేవశ్రీవేంద్రధాతు విశ్వరూపహరి విప్రభాన ధానాయుజ్యస్య వివేంద్రధాతు హరి ఓం హరి ఓం సామవేద ప్రియే సామవేద మమధారయ సమిక ఆద్య మోదక ద్రాక్ష కదలీ సుగంధే ఇత్యాది అష్టద్రవ్య అభిప్రాయ శ్రేయ సిద్ధిబుద్ధింబా సమేత వరసిద్ధి స్వయంభ విఘ్నేశ్వర స్వామినః ఏకస్మిన్ ఏకవింశతి దిన అష్టమదిన సాధంతనీయ ఔపచారిక ఉపాకర్మాంగం మధ్యే సంభావిత మంత్రతంత్ర క్రియాలోపే కాలనేమ భక్తి శ్రద్ధాలోపేణ నైవేషిత్వస్తు విదోక్త విదా శాస్త్ర అనుచితం భగవత్ ప్రీతికరం చ భూయాస్మృతి భవంతో మహాంతో అనుకరణంతో సర్వే జనాః సుఖినో భవంతో సమస్త సన్మంగళాని సంతో నిజం కర్మణా ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు సర్వం శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామినః దివ్య చరణార్పితం భవతు భాగ్యం வாழ்கந்தனம் வாகவராஜனம் வெங்கதம்பனம் வேந்தனம் மோககார்கதீயதெல்லாம் அரண்நாமமே சுத்தவஜலம் துயர்தீர்க்கமே மார்புஜிகளானமே கமலிவனம் துலக்கமல்லன் ஓன்மரே அகததேவே குறைவிலாதல் கருவாமே ஆத்மரே ரங்கலோக நிக்கமமே తరలిరారే వైభోగమే శివసుత గణపతి కళ్యాణమే కనుల విందుగా జరిగే శుభవేళ కదలిరారే ఆనందమే శివసుత గణపతి కళ్యాణమే शुभलग्नमे
సమయమై పెళ్ళి పెద్ద కాగా గణపతి వరుడవగా బ్రహ్మ సరస్వతులే కన్యారాతలవగా సిద్ధి బుద్ధి వధువులుగా పెళ్ళింట సంబరాలు నిండినాయి శివ పార్వతులే ముచ్చటపడి రారే చూదము రారే మరుమల్లె పొదరిల్లె లతలల్లె తరులల్లె వరమల్లె సిరులల్లె తరులల్లె శుభమల్లె సుగంధాల సర